세계 각국의 국가 브랜드. 국가 브랜드는 한 국가의 인지도를 높이는 것은 물론 국가 경쟁력을 이끄는 견인차 역할을 하고 있다. 하지만 아직 이렇다 할 국가 브랜드 하나 없는 대한민국. 눈부신 경제 발전과 디지털 시장에서 거둔 성적에 비하면 초라하기 그지없는 실정이다. 세계 속의 대한민국을 알리기 위해 가장 한국적인 것으로 우리는 과연 무엇을 가지고 있을까? 그것은 바로 우리의 글, 한글이다. 독창적이며 창의적인 한글. 우리가 매일 사용하는 우리의 글 한글은 세계인들이 인정하는 과학적 언어다. 이런 한글을 국가 브랜드로 키우기 위해 우리가 해야 할 일은 무엇이고, 한글이 과연 대한민국의 국가 브랜드로서의 가치를 가질 수 있는 것일까? 우리 글 한글이 가진 세계 속 위상과 국가 브랜드로서의 가치, 그 가치에 대해 세계인의 시각으로 바라보고자 한다. 한글을 국가 브랜드로 발전시키기 위해 우리가 해야 할 노력은 무엇인가? 이 질문에 답을 하기 전 이미 세계 속에서 한국을 알리고 있는 천병이 있다. 그것은 바로 한류라 이름 지어진 한국의 대중문화. 대한민국의 노래와 춤, 문화 콘텐츠는 국가와 인종의 경계를 넘어 우리의 모습을 알리고 있었던 것이다. 한류는 한국에 대한 관심과 또 한글을 배우려는 열풍으로 이어지고 있다. 지금부터 한류와 한글, 세계인들은 대한민국을 어떻게 받아들이고 있는지 자세히 알아보도록 하자. 아시아 국가 가운데 한국에 대한 관심이 가장 높다는 태국. 전통과 현대가 공존하는 수도 방콕은 화려하고 활기찬 도시다. 이곳에서 한국을 만나는 일은 어렵지 않다. 한국의 노래와 춤, 그리고 한국 문화. 태국에서의 한류는 외국의 문화를 넘어 그들 생활 속의 한 부분이 된 지 오래다. แสดงถึงความงดงามทั้งการแต่งกายอะค่ะแล้วก็ท่วงท่าการรำอะไรอย่างนี้ก็สวยงามมากค่ะก็เมื่อกี้ก็ได้เห็นการรำบูเชชุ่มของน้องไปอะค่ะก็คือรู้สึกว่าน้องเขาก็คือตั้งใจทำด้วยแล้วก็จริงๆก็คือออกมาสวยด้วยถึงแม้ว่าจะดูไม่ค่อยอ่อนเหมือนคนเกาหลีมากแต่ก็รู้สึกว่าน้องเขาก็ทำได้ดีแล้วก็มีแบบรอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่ารักดีก็ชอบที่ตัวนักร้องด้วยแล้วก็ชอบเพลงด้วยครับเพลงด้วยน้องก็มีความสามารถนะคะแล้วก็ทุกคนมีความสามารถหลากหลายนะคะก็เลยชอบ 젊은이들은 한국의 노래와 춤에 열광하고 한국을 배우기 위해 한글을 공부한다. 미스트요. 어떤 점 좋아해요? 저는 기광 좋아해요. 네.
이들에게 한국의 대중문화는 더 이상 외국의 것이 아니다. 이미 한류를 생활 깊숙이 받아들인 학생들. 그들에게 한국의 문화는 없어서는 안 되는 생활의 한 부분인 것이다. ก็คือถ้าเป็นตอนนี้ค่ะสำหรับวัยรุ่นนะคะดาราเกาหลีนักร้องแล้วก็หนังละครมีผลกับเด็กๆมากค่ะคือว่าเขากำลังชอบมากๆตอนนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่สนใจแล้วก็ไม่สนใจภาษาเกาหลีด้วยค่ะอย่างเช่นนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนแบบเข้ามหาลัยอะค่ะเขาก็จะเลือกว่าแบบตัวเองชอบนักร้องก็จะเลือกภาษาเกาหลีด้วยค่ะ 예습하고 잠을 자기 전에 단어도 외워야 합니다. 네. 한글을 배우려는 열기 또한 대단하다. 한 번씩 듣고 따라하세요. 마이클 씨가 오늘도 안 나왔네요. 태국 방콕의 유명 한국어 교육기관 브라파 대학교 교실에는 한국어를 배우려는 학생들로 가득 차 있다. 목소리 너무 좀 편한 것 같아요. 우리 오후에 운동 갈까요? 저는 생각이에요. 집에 있으면 심심할 거예요. 예, 잘했어요. 이들에게 한국어를 배우려는 이유에 대해 들어보자. 한국어과를 선택하는 대다수의 이유는 한국 문화라고 얘기를 해요. 그 학생들이 생각하는 문화는 어떤 그런 영화나 드라마나 그런 영상 매체에 노출이 많이 되어 있고 노래를 좋아한다든지 그러니까 그런 것들을 그냥 문화라고 얘기를 하는 거예요. 그래서 처음에 거기서부터 시작한 호기심 해서 배워보고 싶다, 언어를 배워보고 싶다 이렇게 해서 출발하는 경우가 많고 들을 때 태국에서 보는 한국 교육의 바람. 그 가운데는 한류라 불리는 한국 대중문화에 대한 관심이 높다. 방콕의 중심가. 이곳에는 한류의 인기를 실감할 수 있는 곳이 있다. 우리에게 익숙한 얼굴들. 한국의 스타들이 표지를 장식한 잡지. 바로 한류만을 전문적으로 다루는 잡지사다. คือแมกกาซีนที่นำเสนอเรื่องบันเทิงเกาหลีในเมืองไทยมีประมาณ 4-5 เล่มแต่ว่าแอสตาเป็นหนังสือที่ได้รับความเชื่อถือและก็ขายดีอันดับหนึ่งในเมืองไทย Circulation ประมาณแสนอีชูครับประมาณ 120,000 ก็สนับสนุนค่ะเพราะว่าตอนนั้นภาษาเกาหลียังใหม่ในเมืองไทยแล้วเราก็ให้เหตุผลว่าถ้าเกิดเราเลือกเรียนภาษานี้ปุ๊บก็มีงานทำแน่นอนส่วนเพื่อนๆที่ช่วงนั้นเริ่มหันมาชอบเกาหลีก็จะมาถามว่าตรงนี้แปลว่าอะไรอันยองฮาเซโยคืออะไรโอปป้าเอาไว้เรียกใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะ 한국 연예인과 대중문화에 대한 태국인들의 사랑. 방콕 시내 곳곳에서 이를 실감할 수 있다. 한류 스타가 방콕을 방문하기 한 달 전 이미 그의 DVD와 브로마이드는 동인할 정도라고 한다. ก็ศิลปินเกาหลีก็มีความสามารถดีค่ะก็ร้องเพลงเพราะเต้นเก่งเลยก็เลยชอบวันนี้ก็จะมาซื้อแผ่น VCD ของฮยันจุงค่ะชอบฮยันจุงเขาเก่งแล้วก็มีความสามารถดีชอบค่ะชอบมากค่ะวันนี้เริ่มประกาศบอกเด็กว่าขายตั้งแต่เที่ยงแต่ว่ามีเด็กมารอเข้าแถวตั้งแต่ 10 โมงถึง10 โมงแล้วก็เริ่มเปิดขายตั้งแต่เที่ยงอะค่ะปิดถึงทุ่มหนึ่งวันนี้ประมาณไทยประมาณกี่ใบนะวันนี้ออกมาทั้งหมดเลยประมาณกี่ใบทั้งหมดเลยเอา 3,000 ค่ะ 3,000 ใบ
3,000 ชุด 3,000 ชุดแต่วันนี้ก็ผมมาใช้ได้ประมาณกี่ชุด ประมาณ 1,600 ชุดแล้วอะค่ะ 태국의 국영 방송사에도 우리에게 익숙한 한국 드라마의 대형 현수막이 걸려 있는 것을 쉽사리 찾아볼 수 있을 정도다. 이런 한류에 대한 인기는 한국어를 배우는 열기로 이어지고 있다. 방콕 중심가의 한국어를 교육하는 한 사설기관 교실은 배움의 열기로 가득하다. 대부분의 학생들이 대학생 또는 직장인들이 많기 때문에 주중 시간에는 저녁 시간에 수업이 많이 있고요. 그 다음에 주말 시간에 토요일하고 일요일에 수업이 많이 편성이 되어 있습니다. 보통 평균적으로 한 120명에서 130명 정도의 학생들이 매달 이제 꾸준하게 수강을 하고 있다고 보시면 됩니다. 그리고 또 언제 하시고요? 한류에 대한 관심은 한글을 배우겠다는 의지로 이어지고 한국어 교육 확대에 초석이 되고 있다. ก็รู้สึกว่าตัวหนังสือของเกาหลีอะค่ะมันน่ารักอะมันมีทั้งวงกลมมีทั้งสี่เหลี่ยมก็เลยอยากมาลองเรียนดูทีนี้พอมาเรียนเสร็จก็เลยได้ลองฝึกดูทั้งซีรีส์เกาหลีแล้วก็ลองฟังเพลงของพวกศิลปินเกาหลีด้วยก็ฝึกทั้งฝึกฟังแล้วก็ฝึกดูอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดีเห็นภาษาเกาหลีครั้งแรกตัวอักษรง่ายครับดูแล้วง่ายกว่าภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีเรื่องตัวอักษรเรียนครั้งแรกเรียนแค่2 วันก็สามารถอ่านได้เกือบทั้งหมด NK 그러면 한국은 어디서 우리의 글 한글에 빠진 사람들 이들이 한글을 깨치는 데는 많은 시간이 필요치 않다고 한다. 그것은 한글이 과학적이며 체계적인 언어이기 때문이다. 저희도 다 알고 있다시피 한글은 굉장히 읽기 쉽고 또 쓰기도 쉽고 그런 언어라고 저 알고 있잖아요. 그게 똑같이 태국 사람들한테도 적용이 돼서 한 2주, 3주 정도면 누구나 한글을 읽고 쓸 수 있어서 굉장히 그 수업 듣는 학생들도 놀란다고 합니다. 왜냐하면 태국어 자체가 그 자음은 44개고요. 모음이 20개가 넘거든요. 그거보다는 개수가 적고 그리고 어쨌든 표음 문자로 소리가 나타나는 그런 글자이기 때문에 태국어하고 차이가 있다면 성조라는 생각을 갖고 있어서 그렇게 거부감이나 그런 건 없는 것 같아요. 태국에서 부는 한글 열. 우리 정부 차원에서도 다각도로 한국어 교육에 아낌없는 지원을 하고 있다. 저희가 사실상 그 태국 정부의 요청으로 그 많은 부분들을 지금 공급을 해주기 위해서, 그러니까 그 한국어 강사들을 공급을 해주기 위해서 노력을 하고 있는데, 뭐 예를 들면 지금 현재 한국교육부와 협의를 해서 올해 9월 달에는 그 고등학교, 여기 태국 고등학교 54개 고등학교에 그 59명의 그 한국어 교사를, 그러니까 한국인인 한국어 교사를 파견키로 지금 결정이 돼 있고요. 그러니까 태국의 한국문화원을 개원할 예정이고, 또한 한국교육원이라는 기관도 만들어져서 주로 좀 더 그 한국어 보급에 있어서 그리고 한국어 어떤 교육에 대한 수요에 부응하기 위한 노력을 계속적으로 기울일 예정입니다. 정부 차원에서의 노력은 여기에서 멈추지 않는다. 한국의 문화를 보다 정확하고 체계적으로 알리고 이해시키는 데도 열과 성을 다하고 있다. 저희 코리아 플라자는 한국의 관광 문화 종합 홍보관인데요. 월요일부터 일요일까지 수요일과 토요일을 제외한 주 5일 동안 한국의 한글, 태권도, 케이팝, 그다음에 한식과 같은 그 문화 강좌가 있습니다. 태국인들을 대상으로 한국의 문화를 널리 전파하고 한국 관광과 관련한 그 질문들이 있을 때 이곳을 방문해서 많은 정보를 얻어갈 수 있고요. 태국 내 한류와 한글 교육에 대한 열풍. 우리가 알고 있는 것보다 훨씬 대단하다. 하지만 아직까지 풀어야 할 숙제 역시 많다고 한다. ในปัจจุบันนะคะทาง
รัฐบาลเกาหลีนะคะก็ได้ให้ความสนใจให้การสนับสนุนนะคะในเรื่องต่างๆกับสถาบันหรือว่าหน่วยงานนะคะที่เปิดสอนภาษาเกาหลีนะคะแต่ว่าโดยความคิดแล้วเห็นส่วนตัวแล้วเนี่ยนอกจากจะเป็นการให้ทางด้านเงินสนับสนุนแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยของเราเนี่ยปัญหาที่สำคัญก็คือว่าบุคลากรเรายังมีไม่พร้อมนะคะอยากจะให้ทางรัฐบาลเกาหลีเนี่ยช่วยผลักดันนะคะในการสร้างบุคลากรทางด้านการสอนภาษาเกาหลีเนี่ย 사실 학생하고 이렇게 긴밀하게 이렇게 수업을 하는 경우에 있어서는 뭐 수업 자료나 교재가 불충분하는 게 사실 현실이거든요. 저는 여기에 와서 방콕 그 수도에 가면 그래도 그런 책들을 구할 수 있을 줄 알았어요. 근데 안 팔더라고요. 태국에서 보는 한국 문화와 한글 교육에 대한 바람. 그렇다면 바다 건너 유럽에서는 과연 어떤지 알아보기로 하다. 우리는 유럽의 한류 열풍을 확인하기 위해 영국으로 그런데 이 영국에서 한국의 대중문화가 알려지고 한글을 배우려는 사람들이 늘어나고 있다고 한다. And now if I watch Korean drama, I can understand a little bit, or when I hear Korean song, or maybe they put name of Korean singer, I can read, Baek Ji-young, or I have some stronger connection in a way. I feel closer to Korea. For me, it was because I watched a lot of drama and I got tired of waiting for subtitles, so I wanted to be able to understand. And then I made Korean friends, and then from that I started to learn. 한국 문화를 존중하고 한국어를 공부하는 학생들. 그들에게 대한민국은 어떤 나라일까? I spent a year teaching English in Korea, and then I had to return home, but I really, really missed Korean culture and language and everything. So I started trying to find Korean things in London. For example, I started coming to the Korean Cultural Centre, KCC, here, taking language courses, watching films. 영국인들에게 한국은 새롭고 아름다운 이국일 뿐 아니라 배우고 싶은 문화의 국가이기도 하다. 그 문화를 배우기 위해 한국의 말과 글을 배우려고 노력하고 있다고 한다. 여기는 런던의 한국어 교육기관. 어머님이 한국 사람이세요. 그렇죠. 네. 결혼 안 했어요. 결혼을 안 했어요. 그런데 애인이 있어요. 직장인이 대부분 일하는 이곳에는 한국의 말과 글을 배우려는 사람들로 붐빈다. 남자친구는 영국 사람. 아니야. 대서양을 넘어 찾은 이국의 땅에서 익숙한 솜씨로 적어 내려가는 우리의 글 한글. 게다가 우리의 말과 글을 가르치는 사람은 한국인이 아닌 푸른 눈의 외국인이다. 한글은 세계에서 유일하게 체계적으로 만들어낸 글자 체계잖아요. 그래서 그거는
아름다움도 있고, 그리고 배우는 사람들도 아주 빨리 배워요. 부모님이 건강하세요. 체계적이고 논리적인 우리의 글 한글. 외국인들에게 한글은 배우기 쉽고 과학적인 언어로 인식되고 있다. 이들은 한글과 한류에 대한 열정과 사랑이 연결돼 있다고 한다. 옛날에는 한국어 배운다고 그러면은 한국인 배우자가 있거나 아니면 한국 사회나 정치학에 관심 있거나 그런 사람들 많았는데 이제 많이 다양해졌어요. 한국 문화, 특히 한국 현재 문화, 그 대중문화, 한국 드라마나 한국 가수나 그런 것에 관심이 많아서 한국어 배우는 사람들이 많아졌어요. 멀리 아시아의 한 나라, 그리고 그 나라의 대중문화에 심취했다는 외국인들. 그들은 한국의 대중문화를 통해 대한민국의 매력에 빠졌고 그것을 이해하기 위해 한글을 배우고 있었던 것이다. 한국 영화가 좋아서, 한국 드라마 보는 것이 좋아서, 그다음에 최근에는 이제 K-pop 듣는 것이 좋아서 그 동기로 한글과 한국어를 배우고 싶다라고 하는 학생들이 많이 늘어났습니다. 그런 거 보면 한류와 이 한글이 따로 있지 않고 서로 상호작용을 하는 것 같습니다. 한국이 좋아 한글을 배운다는 앳된 얼굴의 그녀는 한국어와 한국 문화의 매력에 푹 빠져 있다고 한다. I think it's the language. Because when I started watching the dramas and the movies, I realized that it was different. The language and the way they spoke was different to Chinese, Japanese, any other language I've heard in general. So that really attracts me and I wanted to learn more. So yeah. Good, I would actually marry him. Yeah. Yes, honey. 예성. 네, 예성 너무 좋아요. 노래 진짜 잘하잖아요. 네, 맞아요. 가끔씩 talented. 겉으로는 평범해 보이는 영국 소녀들. 하지만 런던의 한 복판에서 모인 그녀들은 바로 우리말로 한국의 문화에 대해 이야기하고 있다. 코믹한 거 이런 거 좋아해요. 그건 너무 좋아요. 그녀들에게 한글은 한국 문화를 이해하는 길잡이였던 것이다. 한국어와 한국 문화에 대한 관심이 높아지면서 한국을 배우겠다는 사람들 또한 늘고 있다. 특히 한국문화원은 한국 문화와 한글을 알리는 데 한 몫을 단단히 하고 있다. 지금 초급부터 고급까지 약 43개 반에 880명에서 이제 900명 정도가 약 4년간 수강을 했습니다. 작년까지는 선착순으로 수강 신청을 받았는데요. 인기가 좋아서 이제 수강 신청 1, 2분 만에 정원이 찼을 정도로 정원 20명을 다 채우고 이제 그 위에 이제 탈락자, 대기자가 한 100명 가까이 됐을 정도로 인기가 많았습니다. 이렇듯 어느새 한국어는 영국 사람들에게 조금씩 다가서고 있다. 한국 대중문화의 관심은 한국어를 배우는 것으로 이어지고 한국 음식과 한국의 전통문화에 대한 관심으로 연결된다고 한다. 런던의 한국 음식 전문 식당 역시 이 덕을 톡톡히 보고 있다. 예를 들어 가지고 이제 중국
분들 또 뭐 홍콩, 뭐 일본 분들 이런 분들은 식사로 오시면서 그 저희 한류에 대해서 이렇게 얘기하시는 분들이 좀 있으세요. 그래서 예를 들어 가지고 이제 메뉴도 뭐 배용진의 겨울 뭐 소나타를 보신 분들은 일본 아주머니 같은 분들 뭐 짜장면이 있느냐고든지 물어보시기도 하고, 그리고 이제 뭐 태국 사람들 같은 경우는 이제 뭐 소주 이런 것도 이제 많이 찾으시고, 그리고 홍콩 분들, 중국 분들 이런 분들은 이제 뭐 대장금에 대해서 특히 이제 많이들 얘기하시죠. Oh, this has been really unique. So, I mean, for example, what we've got here, like, what was the name of the so glass noodle, stuff like this, like really cool stuff that I've never tried before. So a lot of it is really unique. Quite spicy, some of it. I wouldn't say I'm great at spicy food, but really good. It's been really good. Well, it's really different because you don't get all this food in other cuisine. You don't get like people mixing everything in a stone bowl and then barbecue, like all sorts of barbecue that you have in front in the table like this. Yeah, so it's quite different. Just delete the ones you don't. Yeah, no problem. It's my camera. 음식뿐 아니라 우리의 전통 무예 태권도 역시 관심의 대상이 되고 있다. 불과 몇 년 전만 하더라도 일본의 가라테에 밀려 크게 주목을 받지 못했지만 지금은 그 상황이 달라졌다고 한다. 태권도 하면 코리아하고 바로 연관지어서 이 사람들이 생각을 하고 있거든요. 불과 한 20-30년 전만 해도 가라테가 아주 굉장한 인지도를 가지고 있었는데 지금은 많이 바뀌었습니다. 지금은 태권도가 거의 한 50% 이상 이분들이 이제 태권도 한국 거다라고 이렇게 인식을 하고 있습니다. 감사합니다. 이거 well done. Very good. 하지만 아직 대부분의 영국인들에게 한국은 여전히 먼 나라일 뿐이다. 영국 속에서 한국의 이미지는 아직은 많이 알려져 있지는 않습니다. 그렇지만 저희 문화원이 공연, 한국영화제, 한글 교육, 전시 이런 다양한 활동들을 통해서 점점 한국 문화를 알려가면서 한국 문화라는 것이 어떤 것인지 궁금해하고 알고 싶어하는 사람들이 점점 늘어나고 있는 추세입니다. 그래서 이렇게 다양한 문화 요소들이 서로 이제 작용을 하면서 한국 문화에 대해서 궁금해하고 알고 싶어하는 사람들이 늘고 있는 추세. 런던 최고의 한국 교육기관인 소와스대 학교. 영국의 명문 소와스대는 한국어 학과가 있다. 한국의 문화와 역사, 언어를 교육하는 곳이다. 영국에는 소와스와 셰필드 대학, 옥스퍼드와 캠브리지에서 각각 한국학을 가르치고 있다. 한국어와 한국에 대해 배우려는 학생들의 수가 나날이 증가하는 추세라고 한다. 최근에 이제 학생 숫자가 많이 늘어나서 제가 1990년부터 강의를 시작했는데 그때 당시에는 한국학을 전공하는 학생들이 한 학년에 2명이었는데 올해는 전공생이 한 학년에 30명이 됐습니다. 그러니까 한 20년 사이에 거의 15배가 는 것인데 전공하는 학생 이외에도 한국어 강좌에 참석하는 학생들은 거의 60명에서 70명 정도 된다고 볼 수 있습니다. 한국어가 점점 인기를 얻고 있는 이유는 물론 한국이라는 나라가 좋아지고 있는 그런 이유가 클 것이고, 그 다음에 이 유럽 젊은이들 사이에서 K-팝이라든가 그 한류라든가 이 한국 문화에 대한 또 한국 영화에 대한 관심이 점점 높아지고 있기 때문에 그런 것이 아닌가. 한국어를 배우려는 이유. 당초 한류라 불리는 우리의 대중문화가 전부라고 생각했던 것은 우리만의 오해였다. 바로 한국이 가진 독특한 문화, 그 문화가
코리아의 이름을 세계 속에 알리는 힘인 것이다. 우리 문화가 없는 거, 한국에 있는 거 많이 컨셉이 있어졌어요. 예를 들면 한국 사람들이 뭐 어떤 청이라고 같은 거 있어요. 그래서 서로 잘 해주고 뭐 어르신한테도 되게 잘해주시고 뭐 이렇게 하는 거 나한테 되게 좋고 마음에 따뜻하게 됐어요. 네. 이 한국 문화에 대해서 큰 매력을 가지고 있는데 우선 그 한국 문화의 역동성이라든가 이 젊은이들이 갖고 있는 또 이런 그 K-pop 컬처라는 그 한류 그 연예인들의 그러한 그 인기를 이 사람들이 아주 좋게 받아들이고 있고 이 한국 문화하면 하여튼 이런 역동성 그런 것들을 아주 중요하게 받아들이는 것 같습니다. 한국의 문화가 좋아 한글을 배우는 외국인들. 우리는 한글을 국가 브랜드로 발전시키기 위해 우리의 문화를 함께 알려야 함을 알게 되었다. 어떤 나라일까? 사실 프랑스 내에서 상당히 최근까지만 해도 한국에 대한 어떤 고정관념, 한국하면 한국 전쟁, 그다음에 북한 문제 그런 것들 외에 특별히 한국에 대해서 아는 것이 없는 경우가 많았고 사람들이 대부분 중국이나 일본과 그냥 비슷할 거라고 생각하는 경우가 많았습니다. 아직은 보편적으로 알려진 것이 거의 없다는 한국. 하지만 프랑스 내에서도 한국 문화와 한글을 배우겠다는 사람들이 늘고 있다고 한다. 사실 한류 때문에 한국 학과를 찾아오는 학생들이 많이 있습니다. 젊은 학생들이고 그리고 인터넷과 가까운 학생들이라서 인터넷을 통해서 한국 대중문화를 많이 접하고 드라마, 음악 이런 걸 많이 접하고 그런 것 때문에 한국어에 끌려서 오는 경우가 많이 있습니다. 자국의 문화가 세계 문화라고 생각할 정도로 문화적 자부심이 강한 프랑스. 문화의 자부심을 넘어 이들이 어느 때부터인가 대한민국의 말과 글을 배우고 문화를 사랑하기 시작했다. 코리아의 문화와 말과 글을 배우려는 의지, 우리의 상상을 넘어서고 있다고 한다. 지금 현재 현황을 보시면은 각 대학에서 한국어 수요가 폭발적이라고 볼 수가 있습니다. 그러니까 그 한 예로서 저희가 들은 바에 의하면 보르도 3대학 같은 경우에는 보통 한 강좌에 35명씩 하는 강좌를 한 반 정도 개설을 했었습니다. 그런데 이번 학기에는 학생 수요가 넘쳐서 3반까지 반이 확대가 되었다고 들었고요. 그리고 라흐루셀 대학 같은 경우에는 지금 현재 80명 이상이 한국어 강좌에 등록을 한 것으로 알고 있습니다. 그리고 이 한국학의 중심이라고 할 수 있는 파리 7대학에서는 늘 100여 명 이상의 학생들이 한국어를 수강하고 있습니다. 한국어 강의의 인기는 정말 파리에서 상상을 초월할 정도예요. 몇 년 전에 비해서 지금 강의를 수강하려는 학생 수가 늘은 거는 말할 것도 없고요. 지금 수강하는 날 아침에 보시면은 아침 5시부터 벌써 줄을 서기 시작을 해요. 자국 문화에 대한 자부심으로 똘똘 뭉친 프랑스인들이 한국에 대해 이처럼 폭발적인 관심을 가지는 이유는 한국 문화에 대한 관심 때문이라고 한다.
프랑스인들이 자국문화에 대한 자존심은 대단히 높은 것인데요. 그 동시에 그 문화 다양성에 대한 관심이 많습니다. 다시 말해서 꼭 자국문화만이 아니라 세계 각 지역의 다양한 나라의 문화에 대한 관심이 아주 높습니다. 그 연장선에서 한국어 혹은 케이팝 등에 대한 어떤 관심도 나타난 걸로 볼 수 있습니다. 프랑스에서 한국의 문화와 말을 전파하고 있는 그들의 한결같은 대답은 한국이 가진 문화의 힘이 프랑스인들에게 코리아를 깊이 알리고 있다고 말한다. 아시다시피 지난번 그 K-팝 공연 때 파리에서 너무 빠른 시간 내에 표가 매진되는 바람에 다들 깜짝 놀란 사건이 있었는데요. 그게 사실 현실입니다. 저희 학생들을 만나보면 정말 한국 대중문화에 관심이 깊고 선생님들은 저희보다도 훨씬 가수 이름이니 뭐 드라마를 많이 알고 있는 경우가 많습니다. Vous pouvez chanter un peu juste quelques morceaux? D'accord. 내가 다투고 때는 그때 미우고 힘들어할 때면은 이만큼 느끼고 아무도 모르게 난 아프고 이 작은 미소면 더 담담해지고 대한민국에 대해 아는 것이 거의 없었던 프랑스. 한류라 불리는 한국 대중문화는 이곳에서도 한국으로 알리는 길잡이가 되고 있다. Alors moi ça fait 10 ans que je connais la culture coréenne. En fait j'étais fan de Boa et Seven dès leur début. Donc j'étais toute petite déjà, à peine une dizaine d'années, j'étais déjà baignée dans la culture coréenne. Et donc après j'ai commencé à regarder des dramas, My Name is Kim Samsung, des dramas comme ça. Donc ça fait à peu près 10 ans que voilà, je suis passionnée de drama et de K-pop et de culture coréenne. Alors déjà, moi je suis allée à la deuxième date. C'est la date qui a été rajoutée parce que ça a été vraiment très très dur d'avoir des places. On s'est levés tous très tôt et les places sont parties en même pas 5 minutes. Et alors donc je suis allée à la deuxième date, j'ai eu la chance de pouvoir y aller et l'ambiance était géniale, la salle était pleine donc voilà, les artistes nous ont fait un show super et voilà, tout le monde est parti vraiment content et jusqu'à maintenant mes amis m'en parlent encore, donc c'était un événement assez mémorable. 글쎄요, 한국 문화에 대한 관심들은 굉장히 그래도 다양한 편이에요. 그래서 한국 영화 때문에 왔다는 사람도 많고, 드라마, 그 다음에 뭐 요즘 젊은 프랑스인들 사이에서는 아이돌 가수들의 노래를 따라 부르고 뭐 자기네들끼리 동호회도 만들어서 춤도 배우고 이런 학생 수가 굉장히 많이 있어요. 그래서 자기네들이 그거를 가사 내용도 모르고 그 노래를 따라 부르다가 한국어를 배우고 싶다는 열망 때문에 그렇게 온 사람들이 아주 많습니다. 하지만 프랑스인들은 한국의 대중문화의 화려함이나 역동성에만 이끌려 한국과의 사랑에 빠진 것은 아니다. 프랑스인들이 가진 특유의 문화적 포용성 때문이다. 네, 지금 저희가 프랑스 분들이 한국 언어나 문화에 갖는 관심은 여러 경로를 통해서 확인할 수가 있는데요. 지금 한국에도 6월 10일에 제니스 공연장에서 공연되었던 SM타운 공연에 대한 반응을 보셨을 겁니다. 저희 교육원을 방문하시는 분들도 항상 그걸 물어보세요. 언론에 보도된 바가 사실이냐 그러시는데 저도 그 공연을 봤습니다만 제가 입장하기 위해서 기다리는 동안 프랑스는 물론이고 유럽 전역에서 온 관객들을 볼 수가 있었습니다. 한국 문화를 새로운 것으로 수용하는 프랑스인들. 그리고 그들은 한국문화원에 모여 열심히 한국의 말과 글을 공부하고 있다. 한국 노래도 배워요. 그렇죠? 수업일은 화요일하고 목요일이에요. 설날 언제예요? 1일. 네, 1월 1일이에요. 1월 1일. 음력 1월 1일이에요. 우리의 말과 글을 배우는 먼 이국의 사람들. 이들의 열정은 우리가 생각하는 것 그 이상이라고 한다. 예, 저도 여기 와서 제일 먼저 놀란 게
현지 학생들 또는 남녀노소를 막론하고 한국에 대한 열기가 대단히 높았습니다. 그 9월 5일 날 저희들이 수강 등록을 받았는데 새벽 5시 30분부터 줄을 섰습니다. 그리고 그 중에 100분 정도는 등록을 못하고 돌아가는 상황에 이르렀습니다. 이 정도로 한국에 대한 열기는 높다고 볼 수 있습니다. Je trouve que la langue coréenne par rapport aux autres langues est une langue très charmante, oui, dans le sens où le parler coréen glisse tout seul par rapport aux autres langues. C'est pas trop dur à parler. Enfin, il y a l'accent et tout, mais c'est très charmant quand on entend un coréen parler, une petite coréenne, des enfants coréens parler. C'est mignon. On a envie d'apprendre cette langue. On se dit c'est intéressant à l'apprendre. Il y a beaucoup de culture derrière cette langue qui fait que ça nous donne envie d'apprendre cette langue. 문화 선진국, 확고한 국가 브랜드를 가진 프랑스. 그 안에서 코리아를 사랑하는 이들을 위해 우리는 어떤 노력을 하고 있는 것인가? 저희 문화원으로서는 지금 포화 상태입니다. 그래서 원래도 등록을 받을 때 일반 고교 교실 두 곳에서 그 돈을 주고 교실을 대여해서 강좌를 열고 있습니다. 장기적으로 볼 때는 저희가 코리아 센터 건립을 추진하고 있는데요. 코리아 센터의 경우에는 그 문화원을 비롯해서 한국관광공사지사, 한국콘텐츠진흥원 등 문화 혹은 문화산업 관련 단체들이 한 군데 입주하게 됩니다. 그럴 경우에 좀 더 많은 강의실을 확보해서 이 한국어를 배우고 싶은 이 프랑스인들의 어떤 열기에 부응할 수 있는 공간을 만들 수 있다고 생각하고 있습니다. 아시아를 넘어 유럽의 선진국까지 한글은 국가와 인종, 문화의 벽을 넘어 세계로 나아가고 있다. 역동적인 한국의 문화와 함께 세계인들의 사랑을 받기 시작한 우리 글 한글. 한국의 문화에 대한 관심에서 시작해 한글 사랑으로 이어지고 있는 현장. 지금 세계 곳곳에서 펼쳐지고 있다. 물론 아직 해결해야 할 숙제가 남아있다. 특정 대중문화의 전파와 함께 한글이 인식되고 있기 때문이다. 국가 브랜드로서의 한글은 아직까지 출발선에서 그리 멀리 가지 못했다. 외국인을 대상으로 가르칠 때는 그런 부분들이 하나의 어떤 외국인들이 어렵게 느끼는 부분이 될 수가 있을 수도 있거든요. 그래서 물론 우리 언어의 다양성이라는 부분을 지켜나가는 게 중요하지만 외국인들을 대상으로 했을 때 조금 더 외국인들이 쉽게 느낄 수 있는 언어의 사용이라는 부분을 표준화라든지 뭐 이미 표준화가 돼 있는 거지만 그런 부분을 조금 더 방법을 개발하는 게 필요하지 않을까 생각이 됩니다. 그러나 이처럼 남은 숙제에도 불구하고 한글은 세계인들에게 당당히 코리아를 알리고 있다. 한국에 대한 인식이 거의 없던 문화 선진국에 한글은 역동적인 코리아의 언어로 확산되고 있다. IT 세대가 배우기에 가장 적합한 글. 논리적이고 창의적이며 체계적인 한글의 힘이 이를 가능하게 한 것이다. 우리가 한국이라는 걸 대표하는 다양한 문화적인 상품 또는 아이콘들이 존재할 수가 있는데 그런 부분들과 한글 또는 한국말을 접목시키는 것이 반드시 필요하다고 생각합니다. 예를 들면 뭐 한국이 가장 강력하다고 많이 언급되는 부분이 IT 분야 그리고 게임 분야 그런 것들이지 않습니까? 그래서 그런 문화적인 상품들을 만들 때 전 세계인들이 한글을 공감할 수 있는 뭔가를 만들어 넣어서 집어넣는다면 그런 부분들이 하나의 한글을 국가 경쟁력을 높일 수 있는 브랜드로 만드는데 도움을 주지 않을까 생각이 됩니다. 대한민국의 위대한 문화유산 한글. 시대와 계층, 인종과 문화를 뛰어넘어 한글이 가진 힘은 세계와 소통할 수 있는 무한한 가능성에 있다. 한글이 세계 속에서 훨훨 날아오를 수 있도록 힘찬 날개를 달아주어야 하는 것. 그것이 바로 우리가 앞으로 한글을 대한민국의 대표 국가 브랜드로 키워나가기 위해 해 나아가야 하는 몫일 것이다.
한글이 가지고 있는 매력은 창제자가 누구인지 알고 있다는 것, 그리고 그 창제의 철학이 공표가 되었다는 점, 그리고 지금 현재 그 디지털 세대에 맞는 언어와 문자라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 이 한글이 가지고 있는 그런 언어학적인 가치, 과학적인 가치 같은 것은 뭐 학계에서는 이미 널리 받아들여져 있는 것이고, 한글은 모두 알고 있듯이 배우기에 쉽고 또 체계적인 글자입니다. 그 세종대왕의 큰 목적이 여러 가지가 있지만 가장 큰 두 개는, 하나는 우리 그 말과 글의 그 불일치. 그래서 우리 백성들이 글자를, 우리말에 해당되는 글자를 쓸 수 있게 해주는 것. 이거는 이미 뭐 저희가 충분히 달성을 했고, 모든 한국 사람들이 그거에 대해서 인식을 하고 너무 잘 쓰기 때문에 완성이 됐습니다. 그러면 그 중에서도 정말 어느 민족이든지 어느 절에든 다 쓸 수 있는 뭐냐면 말을, 세상의 글자는 한글이기 때문에 한글은 인류 이코르고 한글이다. 전 인류의 말 이코르 한글이다. 같이 갈 수 있다. 그것은 우리가 조금만 노력하면